Once again, a grand welcome to all my dear students for this English lecture of class 12. In today's lecture, we are going to start with our fourth section, that is drama section. 4.1. In this, we are going to study the history of novel. History of novel is what we are going to study. नोवेल म्हणजे उपन्यास किंवा कादंबरी याचा इतिहास आपण जाणून घेणार आहोत. History of novel. So we will begin with. The 18th century has gifted in English literature two entirely new forms, which are without any traces in the ancient classical heritage. Okay. So, the 18th century has gifted English literature two entirely new forms, which are without any traces in the ancient classical heritage. One of those was the periodical essay, and the other was novel. So, if you think about the 18th century, in this the two entirely new forms are found, and those are periodical essay and novel. Both of these forms, especially novel, caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental, and realistic plane, and tried to instruct the readers, which would help them to more purposeful and virtuous life. So, in this, what it has been told that from this, out of these two forms, novel is got its sense in the 18th century. It caught the spirit of 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic plane. म्हणजे काय बौद्धिक, भावनिक आणि वास्तववादी ओळख निर्माण करून दिली. कशामध्ये? 18th century, 18व्या शतकामध्ये. So novel caught the spirit of 18th century. And as the people started reading the different kinds of novels, which were intellectual, sentimental and realistic, this helped them to live a life which was more purposeful and virtuous life. Virtuous life means, in the sense we can call it as a good quality of life. गुणात्मक जीवन आपण म्हणू शकतो त्याला. तर हे जे जेव्हा त्यांनी नोवेल वाचायला सुरू केले, तर त्याच्यावरून त्यांना जे लेसन्स मिळाले, ओके, बोध मिळाला, तर त्यातून त्यांनी एक उद्देशपूर्वक जीवन आणि गुणात्मक जीवन कसं जगायचं हे त्यांना त्या 18th centuryच्या लोकांना कळालं. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. Today it is recognized as the most dominant literary genre. So today novel is recognized as the most dominant literary genre. Literary म्हणजे साहित्य आणि genre म्हणजे प्रकार. genre म्हणजे प्रकार. त्याला genre नाही म्हणत, genre म्हणतो आपण त्याला. ओके. So today novel is recognized as the most dominant literary genre. A novel is relatively long narrative fiction which describes intimate human experiences normally in a prose form. Okay, so what is a novel? A novel is relatively long narrative fiction which describes intimate human experiences. Intimate means detailed or close human experiences. Okay, आपल्या आयुष्यामध्ये, माणसाच्या आयुष्यामध्ये जे काही घटना घडतात, तर त्याला खूप व्यवस्थित एका स्टोरीच्या फॉर्ममध्ये ते नरेट केलेलं असतं. इट इज इन प्रोज फॉर्म. प्रोज म्हणजे गद्य. द प्रेझेंट वर्ड नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला, मीनिंग न्यू. सो दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड यू इन द व्हॉट वी कॉल MCQs, fill in the blank, match the following. Okay, so what is the present word that is novel is derived from? It is derived from the Italian word novella, and the meaning of novella is new. So always whenever reading a novel, something new we come to know, we learn something new. A novel narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities. Embellishes means to make it more attractive, to decorate it. Okay, so whenever a novel is narrates a story, it decorates or it makes it attractive. So how the story becomes attractive? Because of the complete detail is given about the story. When you are reading the story,
what type of character it is, or what the setting, what place the story is going on, the exact depiction of that particular place, time, era, those persons, character, everything comes in front of our eyes. Okay, so that is what the detail it decorates the complete story, or embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities. त्या त्या काळातील जो चित्र असतो, ज्या स्टोरीमध्ये जो काळ दाखवत आहेत नोवेलमध्ये, ते आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसायटी ऑफ दॅट टाईम. नोवेल मेक्स लाईफ इझियर टू अंडरस्टँड देन इन ड्रामा अँड पोएट्री. इन मॉडर्न इरा नोवेल हॅज अडॉप्टेड लिटररी प्रोज. तर पूर्वी कसं होतं, पद्यामध्ये पण होतं, आता गद्यामध्ये पण आहे. इन मॉडर्न ॲट प्रेझेंट टाईम we can call, in modern era novel has adopted literary prose, that is it is in the form of narration more than in a type of a poem or song. जुन्या काळातले आपण बघितलं नोवेल्स वगैरे असेल जे किंवा ड्रामा असायचे, तर ते इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, इट वुड बी इन द फॉर्म, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ दिस सॉन्ग. ओके, और इन द फॉर्म ऑफ द पोएम. शक्यतो म्युझिक आणि पोएमचं यूज करत होते पूर्वी, पण नंतर त्याचं रूपांतर स्टोरीमध्ये जास्त यूज केलं गेलं. The novel as a literary genre has a history of about 2000 years. Okay, the total history of novel is about 2000 years. Among the early precursors of novel, a collection of tales known as the Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list. Precursors means purviche. Okay, whatever the collection of novel is there from the beginning of the time. From that, the tales which are more popular are the Greek romances, which are dating from the 2nd to 6th century. Okay, म्हणजे काय, 2व्या शतक ते 6व्या शतकपर्यंत हे ग्रीक रोमान्सेसवरचे बेस्ट जे स्टोरीज कलेक्शन होते ते खूप पॉप्युलर होते. त्याचं रिझन काय आहे, दीज इमॅजिनेटिव्ह अँड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आयडियल लव अँड मार्वलस, I will just take the paste off. So these imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures means आश्चर्यकारक साहसी कथा. ग्रीक रोमांसेस जे कथा होते which were in 2nd to 6th century, the Greek romances stories were there. Those were based upon ideal love stories and marvelous adventures, म्हणजे आश्चर्यकारक साहसी कथा असायचे. Profoundly affected the creative writing for the next 1000 years. Means these stories which were written, these novels which were written, that is Greek romances, these were having a very sound effect upon the for the upcoming 1000 years. तर ते बेस होते, त्याचा बेस घेऊन पुढं 1000 वर्षापर्यंत त्याचं इम्पॅक्ट राहिलं. दो नोवेल इन द मॉडर्न इरा जस्ट आय एम कंटिन्यू, स्क्रीन ॲडजस्ट करतोय मी. दो नोवेल इन द मॉडर्न इरा usually makes use of a literary prose, the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogues or Malory's Morte Arthur or Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. बरोबर आहे. दो इन द मॉडर्न इरा युजली मेक्स यूज ऑफ लिटररी प्रोज. आता सध्याला तर आपण काय करतोय, प्रोजचं यूज करतोय. दॅट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग ऑर द पोयम, इट इज लाईक अ स्टोरी. पण ह्याचे जे आहेत ह्याचे अगोदर पण आपल्याला ह्याचे पुरावे सापडतात, लेखाजोखायला थोडं सापडतो. अँड व्हेर इट कॅन बी फाउंड इट इन वर्गिल्स इकॉलॉग्स, म्हणजे वर्गिल्स हे रायटर आहे, इकॉलॉग्स त्याचं नाव आहे. और मॅलोरी रायटर आहे आणि त्याचं नोवेलचं नाव आहे मॉर्टे डी अर्थर. और जेफ्री शॉसर्स कुठलं आहे, द कॅन्टरबरी टेल्स. नाउ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. नेक्स्ट, मुरासाकी शिकिबूज टेल ऑफ गेंजी, दॅट इज 1010. आता आपण कसं 2020 म्हणतो तसं 1010, 11वं शतक. मुराकी शिकाबूज टेल ऑफ गेंजी हॅज बीन डिस्क्राईब्ड ॲज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोवेल. हे परत आपण जर MCQ मॅच द फॉलोइंग वगैरे हे प्रश्न येऊ शकतो. तो विच इज डिस्क्राईब्ड ॲज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोवेल, इट इज मुरासाकी शिकाबूज टेल ऑफ गेंजी. द युरोपियन नोवेल इज ऑफन सेट टू बिगिन विथ डॉन क्विक्सोट बाय स्पॅनिश रायटर मिग्वेल डी सर्व्हांटेस. म्हणजे काय, द युरोपियन नोवेल इज ऑफन सेट टू बिगिन विथ, त्या नोवेलचं नाव काय,
डॉन क्विक्सोट. कुणी लिहिलं ते स्पॅनिश रायटर आहे, त्याचं नाव काय आहे मिग्वेल डी सर्व्हेंटेस, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स बिटवीन 1605 and 1615. In 18th century, the appearance of the newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. ओके, आता इथं बघा 2 प्रश्न कन्फ्युजन करून घेऊ नका इथं. ओके, डोंट गेट कन्फ्युज्ड. द वर्ल्ड्स फर्स्ट इज व्हॉट? टेल ऑफ गेंजी. अँड द युरोपियन नोवेल इज ऑफन सेट टू. युरोपियन नोवेल जे आहे ते कुठं बिगिन झालेलं आहे? विथ द डॉन क्विक्सोट बाय स्पॅनिश रायटर मिग्वेल डी सर्व्हेंटेस. हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला. युरोपियन मिग्वेल डी सर्व्हेंटेस अँड वर्ल्ड्स फर्स्ट मुरासाकी शिकोबु's टेल ऑफ गेंजी. ओके. In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. आता इथं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला मांडायचा आहे की यू शुड इम्पॉर्टंट पॉईंट टू नोट ओवर हिअर दॅट in previously the novels were considered to be only made for the rich peoples or upper class peoples. Middle class peoples were not involved in it. But as in the 18th century, the newspaper and magazines attracted, because at that time industrial revolution took place, number of machines were invented, and even the magazine newspaper were also invented. So as the machines came, the middle class people also, they got the time for themselves, so they can entertain themselves, amuse themselves, they can read newspaper, they can read novel. So the industrial revolution is very important in this part, na? In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class. आता पूर्वीचे जे नोवेल्स होते ते शक्यतो अप्पर क्लाससाठीच केले जात असे, लिहिले जात असे. त्याच्यामध्ये काय असायचं तर रोमॅन्टिक फीचर्स, उत्साह, पॅशन, इमॅजिनिंग, काल्पनिक खूप गोष्टी असायचे आणि ते मोठ्या लोकांना खूप आवडत असे. मोठ्या लोकांना म्हणजे रिच पीपल क्लास, अप्पर पीपल क्लास. बट मिडल क्लास पीपल दे डोंट लाईक दिस, दे डिडंट लाईक दिस टाइप्स ऑफ स्टोरीज विच द अप्पर क्लास पीपल्स लाईक. बट ॲज द नंबर ऑफ पीपल्स, as large number of people were there from the middle class or lower class, the stories which they liked, they started coming forward. तसे स्टोरीज लिहायला सुरुवात झाली जे की हे मिडल क्लास पीपलला किंवा लोअर क्लास पीपलला, पुअर पीपलला आवडायला लागले, कारण त्यांची संख्या जास्त होती. त्यांच्या हिशोबाने पण स्टोरी लिहायला सुरुवात झाली. These new readers had little interest in romances and tragedies which were appreciated by upper class. अप्पर क्लासला जे आवडत होतं ट्रॅजेडी, रोमान्सेस, यांना आवडत नसे. तर ह्याचं ह्याच्यातून काय झालं? दस नीड फॉर अ न्यू टाईप ऑफ लिटरेचर अरोज दॅट वूड एक्सप्रेस द न्यू आयडियाज ऑफ द 18th century. 18व्या शतकामध्ये जे मिडल क्लास पीपलला, पुअर पीपलला जे आवडायला लागलं, ज्या प्रकारचे स्टोरीज आवडायला लागले, तसे स्टोरीज लिहायला सुरुवात झाली, तसे नोवेल्स लिहायची सुरुवात झाली. द 18th century न्यू लिटरेचर वॉज कॅरेक्टराइज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिअलिझम, म्हणजे वास्तववादी घटनावरती जे की आपल्या दैनंदिन जीवनात आपल्या कॉमन मॅन पीपलसोबत घडतात, तशा टाईपची नोव्हल्स लिहायची सुरुवात झाली. सो द 18th century न्यू लिटरेचर वॉज कॅरेक्टराइज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिअलिझम अँड डिनायबल ऑफ रोमॅन्टिक फीचर्स लाईक एन्थुझियाझम, पॅशन अँड इमॅजिनेशन. डिनायल म्हणजे काय? त्याचं आपण काय म्हणू शकतो? नकार करणे. तर मिडल क्लास पीपलने कशाला नकार दिला? तर हे रोमॅन्टिक फीचर्स, पॅशन, इमॅजिनेशन, काल्पनिक कथा जे की हे अपर क्लास पीपलला आवडत असे, त्याला त्याने नकार दिला. आणि कशाला त्याने पसंती केली? तर रिअलिझम म्हणजे वास्तववादी नोवेल्सवरती. द फोरग्राउंड फॉर द नोवेल वॉज प्रिपेअर्ड बाय ऑल दीज फॅक्टर्स. विच वर दीज फॅक्टर्स? रिअलिझम. आफ्टर 1740 novel originated as the literary form in England. So in England, in literary form म्हणजे साहित्य, novel emerged in England after 1740, means in 18th century. Increase in trade and commerce along with the industrial revolution had given rise to middle class. Middle class पूर्वी श्रीमंत लोक होते आणि पुअर पीपल्स होते. मिडल क्लास हे नंतर आलेलं आहे, कारण इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन आल्यानंतर त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, त्यांना वेळही मिळायला लागलं, कारण मशीन्सनी काम होत गेले, तर त्यांचं पण इंटरेस्ट रीडिंगकडे वाढलेलं आहे. ओके, सो इन्क्रीज इन ट्रेड अँड कॉमर्स अलॉंग विथ इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन हॅड गिवन राईज टू मिडल क्लास. अ क्लास ऑफ पीपल हॅड इमर्ज टू ऑक्युपाय अँड इलाइट स्टेटस.
म्हणजे ह्यांची पण गणना चांगल्या लोकांमध्ये झाली. अ क्लास ऑफ पीपल म्हणजे मिडल क्लास पीपल, हे पण संख्या जी जास्त होती तर त्यांना पण रिस्पेक्ट मिळायला लागलं, त्यांनाही थोडंफार मान मिळायला लागलं. त्याला इलाइट स्टेटस म्हणतो आपण, अप्पर क्लास. The realistic picture of everyday life and problems of common man people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material. तर काय झालं, रिअलिस्टिक पिक्चर, वास्तववादी जे घटना दररोजच्या आयुष्यामध्ये घडत होते कॉमन मॅनच्या, तसे स्टोरीज नोवेल्समध्ये लिहायला सुरुवात झाली. ओके. अँड दे अपील टू न्यूली एज्युकेटेड क्लास, आणि जे मध्यम वर्ग होतं एज्युकेटेड, त्यांनी पण एज्युकेशन घ्यायला सुरुवात केली होती. ओके. तर त्यांचं पण एक सोसायटीमध्ये रिस्पेक्ट निर्माण झालं होतं. अँड वॉज रिगार्डेड बाय देम ॲज रिस्पेक्टेबल रिडिंग मटेरियल. तर हे जे रिडिंग मटेरियल होतं ज्याच्यामध्ये त्यांच्या निगडीत काही स्टोरीज होते, तर ते स्टोरीज यांना आवडायला लागले. कुणाला? मिडल क्लास पीपल्सला. वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज नाव. Okay. Thus, novel as a form appears to have been designed. Thus, novel as a form appears to have designed for both to voice the aspiration of the middle and lower classes and meet their longings. Okay. So, what the novel as a form appears to have been designed for both to voice the aspiration. Aspirations mean desire, ambition, akanksha of the middle class and lower class and meet their longings, their yearning. स्ट्रॉंग डिझायर जे असते ना, काय काय पाहिजे, तर तशा टाईपची स्टोरीज, त्यांच्या आकांक्षा, याच्याबद्दल त्यांचे जे विचार होते याच्या रिलेटेड स्टोरीज नोवेल्समध्ये यायला सुरुवात झाली. सो द स्टोरीज विच डिपिक्टेड द ॲस्पिरेशन्स ऑफ द मिडल अँड लोअर क्लास पीपल and their strong desires, such type of stories are included in the novel, and that attracted a large number of middle class people. The spread of machines could provide a time to the educated middle class for reading and discussion about the books. मशीन्स आल्यामुळे ह्या लोकांचं काम थोडंसं कमी झालं म्हणण्यापेक्षा काम तर होतच होतं, पण वेळही मिळायला लागला यांना, कारण मशीन्स पण काम करत होते. त्यामुळे यांना डिस्कशनला वेळ मिळालं, आपसं डिस्कशन करायला वेळ मिळालं, रीडिंग करायला वेळ मिळालं. तर ह्याच्यातून काय झालं, तर त्यांचं पण डेव्हलपमेंट झालं, प्रोग्रेसही झालं मिडल क्लासचा. ओके. ड्रामा अँड पोएट्री वेर द टू लिटररी फॉर्म्स दॅट वर फेडिंग अवे. हळूहळू हे लुप्त व्हायला लागले, ड्रामा आणि पोएट्री. पूर्वी ड्रामा आणि पोएट्रीच होतं, नंतर नोवेल आलेले आहेत. ओके. बट ॲज नोवेल अराइज्ड अँड इट डिपिक्टेड एव्हरीथिंग इन डिटेल, and as the middle class started educating themselves, so what happened, they moved towards the novel. So novel was a combination of some features of them and some new features were added to the form. Means novel means what? Novel also has features of drama and poetry, and also some new features were added to make it more interesting. It was the prominent form in the 18th century and onwards to encompass the social, political and cultural happenings and scientific progress. म्हणजे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक याच्यामध्ये हे सगळे स्टोरीज जे आहेत, प्रोग्रेस, आवर सायंटिफिक प्रोग्रेस वेर इन्क्लुडेड इन द नोवेल्स अँड द पीपल फेर मच मोर इंटरेस्टेड. आता पुढचा भाग जो आहे त्याच्यामध्ये जे रायटर्स आहेत त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग, आय विल रीड इट आउट. The Pilgrim's Progress by John Bunyan and Oroonoco by Aphra Behn initiated the plenteous and colorful tradition of English novel. म्हणजे द पिलग्रिम प्रोग्रेस काय, हे नाव आहे नोवेलचं. कुणी लिहिलं आहे? जॉन बनियन. अँड ओरोनुको बाय अफ्रा बेन यांनी सुरुवात केली एक कलरफुल नोवेल्सची. अँड त्याच्यानंतर त्याला कंटिन्यू कुणी केलं? अँड वॉज फॉलोड बाय डॅनियल डेफो अँड जोनाथन स्विफ्ट. ब्रॅकेटमध्ये त्यांनी जे नोवेल्स दिलेले आहेत त्याचे नावं दिलेले आहेत. ओके. वॉज फॉलोड बाय डॅनियल डेफो, दॅट इज रॉबिन्सन क्रुसो, मॉल फ्लँडर्स. अँड जोनाथन स्विफ्ट, त्यांनी काय लिहिलं आहे? गलिव्हर ट्रॅव्हल्स, अ फेमस सटायर. सटायर म्हणजे व्यंग. सटायर म्हणजे त्याच्यामध्ये क्रिटिसिझम पण असतं, नाव ठेवलं जातं, पण काय म्हणतो आपण, ह्युमरसली, व्यंग्य करत त्याचं लिहिलं जातं, humorously. We criticize, but what we call we criticize people while making them laugh also.
That is called as an satire. Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson, they are written Pamela or Virtue Rewarded, and Clarissa, both epistolary novels. आता हे जे पॅमिला और व्हर्च्यू रिवॉर्डेड आणि क्लॅरिसा आहे, हे जे नोवेल्स आहेत ते इपिस्टोलरी नोवेल्स आहे. पुढं आपल्याला टाईप्स ऑफ नोवेल्स शिकायचेच आहे. इपिस्टोलरी नोवेल्स वी कॅन कॉल इट ॲज ज्याचं बेस असतं लेटर और डायरी रायटिंग, ह्याचं उपयोग करून ते नोवेल लिहिलं असतं. तर आपण ते नोवेल वाचताना आपल्याला असं वाटतं की इन द फॉर्म ऑफ लेटर ओनली द स्टोरी इज नरेटिंग. स्टोरी सांगितली जाते ते एकतर डायरी पॉईंट्स किंवा डायरी जी लिहिली जाते त्याप्रमाणे किंवा स्टोरी, त्याला एपिस्टोलरी नोवेल्स म्हणतात. ओके. हेनरी फिल्डिंग, लॉरेन्स स्टर्न अँड टोबियस स्मॉलेट. The tradition was enriched by many other stalwart novelists. Stalwart means prasiddha, well recognized persons. The tradition was enriched by many other stalwart novelists such as Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace Walpole, Thomas Hardy, Wilkie Collins, and H.G. Wells. The 20th century is marked by the modern topics. The 20th century is marked by the modern topics and innovative styles. Innovative styles means नाविन्यपूर्ण लेखन. नाविन्यपूर्ण लेखनला इनोव्हेटिव्ह म्हणतो आपण, काहीतरी नवीन लिहिण्यामध्ये. So 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques and widened angles of the views by the novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding and Anthony Burgess. म्हणजे दृष्टिकोनच बदलून टाकलेला आहे. वायडन अँगल्स म्हणजे काय, त्याचा विस्तार केलेला आहे. हे जी नोवेल आहे त्याचा विस्तार केला. कशामुळं, तर मॉडर्न टॉपिक्स जे आहेत 20th सेंचुरीचे त्याचं लेखन केलं आणि नाविन्यपूर्ण लेखन केलं. ह्याच्यामुळे त्याचा विस्तार झालेला आहे नोवेलचा. तर ह्या सर्व लेखकांनी ते केलेलं आहे. They widened the circumference, म्हणजे विस्तार केला. They widened the circumference of the genre by writing political, social, psychological and other modern issues in their novels. Okay, so different types of novels they started writing. Those were based on politics, social problems, psychological म्हणजे मानसिक, okay, and other issues. There are immigrant authors like, okay, there are immigrants, स्थलांतरित. Immigrant म्हणजे स्थलांतरित. There are immigrant authors like Salman Rushdie, who is from India, V.S. Naipaul, Trinidad, Kazuo Ishiguro from Japan and many others. हे सगळे स्थलांतरित आहेत, इमायग्रंट. दुसऱ्या देशातून इकडे जाऊन राहिलेले लोक, त्याला इमायग्रंट म्हणतो. The contribution of women novelists. आता वुमन्स जे आहेत त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दुर्लक्ष करू शकत नाही आपण. त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन पण खूप महत्त्वाचं आहे. द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ वुमन नॉवलिस्ट टू दिस ग्रेट पिजंट. पिजंट म्हणजे काय, एक कलरफुल इम्प्रेसिव्ह प्रोसेशन ऑफ पीपल. जेव्हा आपले वारकरी समुदाय वगैरे जातं किंवा कुठली तरी पालखी वगैरे जाती देवाची, तर कसं कलरफुल असतं. तर तसं हे जे सगळे नोवेलिस्ट आहे यांनी जे विविध प्रकारचे नोवेल्स लिहिलेले आहेत तर ते पण एक कलरफुल नोवेल्स आहेत, म्हणून त्याला पिजंट म्हणलेलं आहे. ओके. सो द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ वुमन नोवेलिस्ट इन दिस ग्रेट पिजंट कॅनॉट बी नेग्लेक्टेड. द नोवेल्स ऑफ मॅनर्स, एव्हेलिना बाय फ्रान्सिस बर्नी. हे परत MCQs मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. ओके. नोवेल ऑफ मॅनर्स मॅच द फॉलोइंग, दिस टाईप दे माइट आस्क. सो just read it. The novel of manners, Evelina, हे नोवेलचं नाव आहे, बाय फ्रान्सिस बर्नी. ओके. द नोवेल ऑफ मॅनर्स मीन्स व्हॉट, शिष्टाचार. नोवेल ऑफ मॅनर्स, एव्हेलिना बाय फ्रान्सिस बर्नी. गोथिक नोवेल्स, गोथिक म्हणजे भयपट, दहशत, भयपट किंवा दहशत जे असतात त्याला गोथिक, भूताचे वगैरे असतात ना स्टोरीज, त्याला आपण गोथिक म्हणतो. So Gothic novels by Anne Radcliffe, a novel based on Science of Age, Frankenstein by Mary Shelley are landmarks novel.
तर सायन्सवरती जे नोवेल आहे सायन्स ऑफ द एज फ्रँकेस्टाईन त्या नोवेलचं नाव आहे, ते कोणी लिहिलं आहे? मॅरी शेले. यू शुड रिमेंबर दिस. Jane Austen has been ruling over the minds of the people through her novels. So Jane Austen is also there. These are all what we call women's, those who have written the novels. Bronte sisters एमिली आणि शार्लट त्यांचं नाव आहे, हे दोन्ही बहिणी आहेत. ब्रॉन्ट सिस्टर्स एमिली अँड शार्लट हॅव क्रिएटेड देअर ओन प्लेस बाय देअर इनकम्पॅरेबल वर्क्स. कुठले ते वर्क्स? द वुथरिंग हाईट्स अँड जेन इयर. द वुथरिंग हाईट्स अँड द जेन इयर्स हे नोवेल्स आहे, ते कोणी लिहिलं आहे? ते सिस्टर ब्रॉन्ट सिस्टर्सने लिहिलेलं आहे. मॅरी ॲन इव्हान्स एलियस जॉर्ज इलेट wrote the novels reflecting psychological insights. Virginia Woolf is the pioneer of the stream of consciousness. Virginia Woolf हे खूप मोठं नाव आहे साहित्यामध्ये. Virginia Woolf is a very well known writer, Virginia Woolf, and is the pioneer of the ज्याने सुरुवात केली. Pioneer म्हणजे the one who started that particular thing. So Virginia Woolf is recognized, she is recognized for developing the different type of novel, that is stream of consciousness technique in English novel. हे पण महत्त्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे चेतनाचा प्रवाह म्हणू शकतो आपण. चेतनाचा प्रवाह म्हणजे हे स्टोरी कशी लिहिली जाते? स्टोरी सुरुवात झाली आणि स्टोरीच्या मध्येच त्या कॅरेक्टरच्या मनात काहीतरी विचार येतात, तर अचानकच त्या कॅरेक्टरच्या मनातले विचार सुरू होतात. तर जसं जसं त्याच्या मनात विचार येतात तसं तसं ती स्टोरी पुढे जाते. दॅट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. एव्हरीबडी नोज अगाथा ख्रिस्ती क्रिएटेड हर ओन प्लेस. डिटेक्टिव्ह सगळे लिहितात ना अगाथा ख्रिस्ती. अगाथा ख्रिस्ती क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय रायटिंग मेनी नोवेल्स बेस्ड ऑन क्राईम. हर्क्यूल पेरट अँड मिस मार्पल आर दी एव्हरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर. तर हे जे मिस मार्पल आणि हर्क्यूल पेरट आहेत, हे कॅरेक्टर्स आहेत कुणाच्या नोवेलमधले? अगाथा ख्रिस्तीच्या, जे की क्राईम बेस्ड डिटेक्टिव्ह टाईपचे नोवेल्स लिहितात, त्याच्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, लिहिलेले आहेत त्यांनी. तर त्याच्यामध्ये हे दोन कॅरेक्टर आहेत त्या नोवेलमधले. हार्पर ली, मार्गरेट ॲटवूड, टॉनी मॉरिसन अँड ॲलिस वॉकर हॅव एलिव्हेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी. या बाकीच्या ज्या आहेत हार्पर ली, मार्गरेट, ॲलिस वॉकर, टॉनी मॉरिसन, त्यांनी काय केलेलं आहे तर याची समृद्धी वाढवलेली आहे नोवेलची. Now related to our Indian contribution in this novel. Okay. Indian scenario. Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized in the Indian field, was the first novel in English written by an Indian. आता ही इंग्लिशमध्ये इंडियन रायटर्स आहेत पण इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं आहे नाही. तर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हे जे आहे त्यांनी राजमोहन्स वाईफ हे नोवेल लिहिलेलं आहे आणि ते इंडियन टेलिव्हिजनमध्ये त्याचं सिरियलही बनवलं गेलेलं आहे. ओके, सो इट वॉज सिरियलाइज्ड इन इंडियन फील्ड, वॉज द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश रिटन बाय अन इंडियन. द पिरियड आफ्टर दॅट इज मार्क्ड बाय फ्यू मोर नोवेल्स रिटन बाय द इंडियन रायटर्स. त्याच्यानंतर बरेचसे इंडियन रायटर्स आहेत ज्यांनी आपलं स्थान निर्माण केलेलं आहे नोवेल रायटिंगमध्ये. द पिरियड आफ्टर दॅट इज मार्क्ड बाय फ्यू मोर नोवेल्स रिटन बाय द इंडियन रायटर्स. दीज नोवेल्स बोर म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं, नॅशनॅलिटिक व्हर्च्यूज. ओके, नॅशनॅलिटिक म्हणजे काय, राष्ट्रवादी, त्याला आपण नॅशनॅलिटिक म्हणतो. तर राष्ट्रवादवरती ते बेस्ड होते, जे आपले इंडियन रायटर्सनी इंग्लिशमध्ये नोवेल्स लिहिले होते. दीज नोवेल्स बोर, दॅट इज दे हॅड इदर नॅशनॅलिटिक व्हर्च्यूज ऑर सोशल इश्यूज. सामाजिक जे काही इश्यूज होते त्याच्यावरती त्याने लिहिलं होतं तेव्हा. दीज वर द ॲज देअर मेन फ्रेमवर्क. दुसरे आहेत मुल्कराज आनंद, आर के नारायण अँड राजाराव वेर द मेजर ट्रायो हू प्रिवेल्ड इन द पिरियड आफ्टर दॅट. सो दीज आर ट्रायो मीन्स 3. मुल्कराज आनंद, आर के नारायण and Rajarao were the major 3 who prevailed in the period after that. Novelists like Anita Desai, Nayantara Sahgal and Arun Joshi and Manohar Malgaonkar changed the current of Indian English novel through their works. तर त्याने काय केलं,
की जे फक्त एका प्रकारचे नोवेल लिहित जात होतं त्याच्यामध्ये काहीतरी ॲडिशन करून नवीन प्रकारचे स्टोरीज लिहायला सुरू केले, त्याला म्हणतात चेंज द करंट. अमिताभ घोष, विक्रम सेठ अँड उपमन्यू चटर्जी ॲम्युल्युरेटेड मीन्स व्हॉट, अधिक चांगलं करणे. टू मेक इट मोर बेटर, काहीतरी तुम्ही नवीन त्याच्यामध्ये ॲड करता तर तेव्हा तुम्ही काय करता, तेव्हा ॲम्युल्युरेट करता. सो दीज पीपल्स ॲम्युल्युरेटेड द इंडियन नोवेल इन इंग्लिश बाय ॲडिंग न्यू फीचर्स टू इट. Recent years have witnessed the dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie, स्पेलिंग चुकलं इथं, RUSHDIE पाहिजे, SIE झालं आहे चुकून तिथं. सो सलमान रश्दी, अरविंद अडगा, अरुंधती रॉय, किरण देसाई अँड किरण नगरकर. द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन English novel has undergone a vital change since its birth, and it has undoubtedly very bright future. Of course, आता एवढे चांगले रायटर्स आपल्याकडे आहेत म्हणल्यावर नोवेलला फ्युचर ब्राईटच आहे. आता आपण येतोय की आपण इन द बिगिनिंग वी जस्ट केम टू नो, वी रेड दॅट, वी लर्न दॅट द वर्ड नोवेल हॅज बीन अराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला. म्हणजे नोवेलाचं मिनिंग काय, न्यू, समथिंग न्यू. तर नोवेलाबद्दल थोडंसं जाणून घेऊया. अ नोवेला, द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेले, इज अ टाईप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नोवेल अँड लॉंगर देन शॉर्ट स्टोरीज. आपण छोटे कथा म्हणतो किंवा खूप मोठे कथा म्हणतो तर त्याचं काहीतरी हे मध्य भाग आपण म्हणू शकतो त्याला. नायदर व्हेरी शॉर्ट नॉर व्हेरी लॉंग स्टोरीज, something in middle of very long and short, and this is what novella is there. It has originated from the Italian word novelle. So what is a novella? Novella is a well structured yet short narrative, often satiric or realistic in tone. Satiric means what, उपहासात्मक म्हणतो ना आपण त्याला, व्यंग किंवा आपण शार्प गुणावरती काहीतरी टोमणे मारतो, हसवतो, पण त्याच्यामध्ये काहीतरी आपण काय करत असतो तर क्रिटिसाइज करत असतो, नावही ठेवत असतो, तर त्याला म्हणतो सॅटॅरिक टोन और रिअलिस्टिक, वास्तववादी. सो नोवेला इज बेस्ड अपॉन अ सॅटॅरिक और रिअलिस्टिक टोन. इट युजली फोकसेस ऑन वन इन्सिडेंट और इशू with one or two main characters and takes place at a single tradition. Okay, so it usually focuses on one incident or issue with one or two main characters and take place at a single tradition. तर शक्यतो नोवेला हे शॉर्ट असतं, एकदम शॉर्ट नाही, तर त्याच्यामध्ये काय असतं, मेन असतं ते एक इन्सिडेंट असतं, एक घटना असते किंवा एक असं इशू असतं की एक किंवा दोन मेन कॅरेक्टरच्या अवतीभोवती ते फिरत असतं. सम ऑफ द फेमस नोवेलाज इन इंग्लिश आर द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरॅड, द टर्न ऑफ स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्ड बाय हर्मन मेलविल, डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मॅन, सीज द डे बाय सॉल बेलो, पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक. आता ह्याचे काय घटक आहेत, नोवेल किंवा नोवेला दोन्ही जर पकडलात तुम्ही, नोवेल काय थोडंसं मोठं असतं, सो पण याच्यामध्ये कॉमन थिंग्स काय, ते एलिमेंट्स आहेत, घटक आहेत, ज्याच्या आधारावरती नोवेल लिहिलं जातं. सो एलिमेंट्स आर, देर आर 6 एलिमेंट्स एसेन्शियल फॉर नोवेल और नोवेला. ऑल दीज फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनदर इन द वर्क बाय ॲन ऑथर. व्हॉट आर दीज? फर्स्ट इज थीम. थीम मीन्स व्हॉट, इट इज अ सेंट्रल आयडिया, द कोर आयडिया बेस्ड अपॉन विच द स्टोरी रिव्हॉल्व्स. एक सेंटर असतं, त्याच्या भोवती काय होतं, स्टोरी रिव्हॉल्व होते. तो थीम इज द सेंट्रल आयडिया इन द नोवेल विच कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नटशेल. नटशेल म्हणजे थोडक्यात सांगणे, इन फ्यू वर्ड्स. थीममध्ये सगळं काही नसतं, पण थीममध्ये आपण सांगतो हे स्टोरी ह्याच्यावर बेस्ड आहे बाबा, हे मर्डरवरती बेस्ड आहे, ही स्टोरी भाऊ बहिणीवरती बेस्ड आहे. एक सेंट्रल आयडिया असते आणि ते थोडक्यात आपण सांगतो, ते थीममध्ये सांगत असतो. सो थीम इज द सेंट्रल आयडिया इन द नोवेल विच कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नटशेल. नटशेल म्हणजे थोडक्यात. इट इज द फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, तत्त्वज्ञानवरती आधारित. इट इज द फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट or a truth which the writer has put forth through the narration of series of events in the story and characters acting in the particular setting. म्हणजे हे थीममध्ये काय असतं, सेंट्रल आयडिया असती,
आणि इट इज अ फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट or it is a truth which the writer has put forth through the narration of series of events. तर सिरीज ऑफ इव्हेंट्स असतात. आपण जेव्हा कुठलंही फिल्म बघतो, सिरियल बघतो, तर बरेचसे इव्हेंट्स असतात एकमेकाला जोडलेले असतात. दिस सिरीज ऑफ इव्हेंट्स आर देअर अँड कॅरेक्टर्स आर ॲक्टिंग बेस्ड अपॉन दो सिरीज ऑफ इव्हेंट्स अँड दिस मेक्स अप द थीम. तर सेंट्रल आयडिया लक्षात ठेवायचं आणि नरेशन ऑफ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स. फक्त सिरीज ऑफ इव्हेंट नाही, नरेशन ऑफ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स. प्लॉट. Now what is a plot? Plot is essentially the story or the course of events. जर असं आलं course of events or the story, it is a plot. लक्षात ठेवा. Central idea, theme. So what is a plot? Plot is essentially the story or the course of events that make up the theme. It is created by conflict, either internal, that is inside the mind of the character, or external, that is with other characters or entities. म्हणजे काय असतं? What is a plot? Plot is essentially the story or the course of event, that is series of events that make up the theme. तर हे प्लॉट कसं तयार केलं जातं? कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय? अपोजिंग. म्हणजे जसं की पिक्चरमध्ये हिरो असतं, त्याचं कॉन्फ्लिक्ट कुठलं तरी विलन असतंच, किंवा त्याचं स्वतःशी कॉन्फ्लिक्ट असू शकतं. म्हणजे कसं, आता जसं काही हिरोचं विलनसोबत वैर असतं, स्वतःच्या मनामध्ये पण कधी कधी वैर असू शकतं. म्हणजे काय, हिरो तर चांगलं मनी आहे पण कुठलं तरी वाईट मनी असू शकतो, किंवा कधी कधी चुकीचं वागणूक असू शकते. त्याचं मन त्याला म्हणत असतं की जा त्याला मारून टाक, त्याचं खून कर, चोरी कर. तर हे स्वतःशी कॉन्फ्लिक्ट असतं, त्याला म्हणतो आपण कॉन्फ्लिक्ट, विरोध. सो हाऊ द प्लॉट इज क्रिएटेड? द प्लॉट इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, either internal conflict, that is the character struggles to fight with his mind, inside the mind of the character, or external, म्हणजे बाहेरचे जे लोक असतात जे की त्याच्या वाईटेवर असतात, ते मेन कॅरेक्टर्सच्या, त्याचा जो सामना होतो. कधी कधी कॅरेक्टरचा स्वतःशीच सामना करतो, कधी कधी बाहेरच्या लोकांशी सामना करतो, त्याला एक्सटर्नल म्हणतो आपण. प्लॉट मे बी सिम्पल, दॅट इज वन प्लॉट, ऑर कॉन्फ्लिक्ट्स कन्सिस्टिंग द इंटरव्ह्यूइंग ऑफ मेनी सबप्लॉट्स. ओके, बरेचसे सबप्लॉट्स असतात एकाखाली एक, तसे असू शकतात. नाव कम्स दी कॅरेक्टर पार्ट. सगळ्यात महत्त्वाचं, कुठल्याही फिल्म घ्या, सिरियल घ्या, नोवेल घ्या, ड्रामा घ्या, कॅरेक्टर खूप महत्त्वाचे असतात. द स्टोरी रिव्हॉल्व्स अराउंड द कॅरेक्टर. दिस कॅरेक्टर्स आर ऑफ डिफरंट टाईप. मेन कॅरेक्टर्स असतं, वी कॅन कॉल्ड प्रोटॅगॉनिस्ट असतं, अँटागॉनिस्ट असतं. प्रोटॅगॉनिस्ट म्हणजे काय? मेन कॅरेक्टर, हिरो समजा तुम्ही. अँटागॉनिस्ट की जो की विलन असू शकतं, निगेटिव्ह कॅरेक्टर असू शकतं. सो कॅरेक्टरायझेशन म्हणजे काय? त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरची व्यक्तिरेखा, चांगला आहे, वाईट आहे, गरीब आहे, कॉमेडियन आहे, तर हा कॅरेक्टरायझेशन म्हणतो आपण. कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट ॲज द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर. तर त्यांची जसं बिहेवियर असतं त्याप्रमाणे कॅरेक्टर लिहिलं जातं. ना डिपिक्शन, तर कॅरेक्टर कसं रेखांकित केलं जातं, चित्रण कसं केलं जातं कॅरेक्टरचं. डिपिक्शन म्हणजे वर्णन किंवा चित्रण. डिपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर कॅन रेंज फ्रॉम अ थंबनेल म्हणजे थोडक्यात त्या कॅरेक्टरवरती बेस्ट आहे की ह्याचं आपल्याला कसं मांडायचं, ह्याचं पूर्ण ह्याचं डिटेल द्यायचं आहे का, लिहिताना खूप महत्त्व आहे का ह्याला. तरी डिपेंड्स, कॅरेक्टरवरती डिपेंडेंट आहे की त्याचं तो कसं लिहिलं जाईल. सो डिपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर, चित्रण, डिपिक्शन ऑफ कॅरेक्टर कॅन रेंज फ्रॉम अ थंबनेल स्केच म्हणजे थोडक्यात पण लिहिलं जाऊ शकतं, टू डीप किंवा खूप खोलवर, वर्डी, हायली डिटेल वर्बल स्केच किंवा एकदम विस्तारित व्यवस्थित माहिती देऊन पण लिहिलं जाऊ शकतं. ते डिपेंडेंट अपॉन कॅरेक्टर आहे. द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर मे हॅव बीन डिस्क्राईब इन इट्स एव्हरी ॲस्पेक्ट बाय द रायटर. बरेचसे कॅरेक्टर असतात, तर जेव्हा नोवेल किंवा कादंबरी काय लिहिली जाते तर एखादा कॅरेक्टर मेन असेल तर त्याचं पूर्ण व्यवस्थित वर्णन दिलं जातं, आणि दुसरं एक छोटंसं कॅरेक्टर असेल त्याचं वर्णन देत नाही किंवा थोडक्यात देतील. तर ते इम्पॉर्टन्सवर डिपेंडेंट आहे. द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर मे हॅव बीन डिस्क्राईब्ड इन इट्स एव्हरी ॲस्पेक्ट बाय द रायटर. द मायनर कॅरेक्टर्स आर नॉट गिविंग मच इम्पॉर्टन्स. द रीडर फॉलोज द ॲक्शन ऑफ वन मेन कॅरेक्टर थ्रू द नोवेल. बरोबर आहे, आपली जी स्टोरी असती एका कॅरेक्टरच्या अवतीभोवती फिरत असते, आपण त्या स्टोरीला मेन कॅरेक्टरला फॉलो करत असतो. दिस कॅरेक्टर इज रिफर टू ॲज द प्रोटॅगॉनिस्ट. प्रोटॅगॉनिस्ट मीन्स द मेन कॅरेक्टर. ओके, मेन कॅरेक्टरचे हिरो आपण म्हणू शकतो.
This character is refers to as the protagonist, that is the main character, is in conflict with other character or entity or a force, internal or external. कधी कधी आपल्या स्वतःच्या आतल्या मनाशीच कधी तो झटत असतो, कधी बाहेरचे जे लोक असतात त्यांच्याशी तो झटत असतो. आणि त्याला काय म्हणतो, जो कॉन्फ्लिक्ट आहे, जो की तुम्ही विलन म्हणू शकता, त्याला आपण म्हणतो अँटॅगॉनिस्ट. प्रोटॅगॉनिस्ट मेन कॅरेक्टर, अँटॅगॉनिस्ट द फोर्स ऑर द एंटिटी with whom the protagonist has to struggle. मग आता फर्स्ट थीम झाली, सेंट्रल कॅरेक्टर, प्लॉट झालं, दॅट इज अ कोर्स ऑफ इव्हेंट्स, कॅरेक्टर झालं. आता आलो आपण सेटिंग. सेटिंग खूप महत्त्वाची असते. तुम्ही कुठलंही नाटक बघायला जावा, कुठलंही फिल्म बघायला जावा, कुठलंही सिरियल बघा, तर त्याची सेटिंग, जो सेट असतो तो खूप महत्त्वाचा असतो. म्हणजे आपल्याला कुठलं तरी एक एपिक गोष्ट सांगितली जाते, रामायण महाभारत, तर त्याचं सेटिंग जे असतं, स्टेज असतं, त्याचे प्रॉप्स असतात, तिथं जे वातावरण निर्मित केलं जातं ते त्या काळात घेऊन जातं आपल्याला. कुठलं तरी मॉडर्न स्टोरी असेल तर पूर्ण सेटअप मॉडर्न जे आपल्याला गोष्टी दाखवल्या पाहिजे, ज्याच्या बघितल्यावर आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे की ही स्टोरी कुठली आहे बाबा, हां ही मॉडर्न आहे. 1947 जर भारत दाखवायचा असेल तर त्या काळातले लोक, तेव्हा कशी घरं होती ते दाखवलं पाहिजे. जर कुठलं एखादं शेत दाखवणं असेल तर त्याचं सेटिंग वेगळं असणार आहे. कुठलं निसर्ग दाखवायचा असेल तर त्याचं सेटिंग. सो सेटिंग खूप महत्त्वाचं आहे. ओके, सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस. देर आर सेव्हरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग. इट इन्क्लूड्स प्लेस, पिरियड, टाईम, क्लायमेट ऑर वेदर अँड लाईफस्टाईल. हे सगळेच कुठली वेळ होती, तेव्हा वातावरण कसं होतं, जागा कुठली, आणि लाईफस्टाईल लोक कशी राहत होते, त्याप्रमाणे ते चित्रित केलं जातं आणि ते सेटिंग तयार केलं जातं. आणि ह्या सेटिंगवरती बेस्ड ॲक्च्युली सगळे प्लॉट अँड कॅरेक्टर्स हे बेस्ड असतात. कॅरेक्टर त्या सेटिंगचा उपयोग करून आपली ॲक्टिंग करत असतात. प्लॉट अँड कॅरेक्टर्स आर टू मेजर एलिमेंट्स दॅट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग. नाव कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे तुम्हाला सांगितलं द स्ट्रगल बिटवीन द टू ऑपोजिट फोर्सेस, हिरो आणि विलन. कधी कधी हिरोचं आपल्या मनातच द्वंद्व चालू असतं, द्वंद्व युद्ध चालू असतं मनाशीच. एक मन म्हणत असतं हे कर, एक मन म्हणत असतं करू नको, एक मन म्हणतं जा त्याला मारून टाक, दुसरं म्हणतं नाही. तर हे कॉन्फ्लिक्ट. द स्ट्रगल बिटवीन द टू ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोव्हाइड्स इंटरेस्ट अँड क्युरिओसिटी. ओके, कुतूहलता निर्माण करतं कॉन्फ्लिक्ट. जर व्हिलन नसेल किंवा निगेटिव्ह रोलचे कॅरेक्टर असतील, निगेटिव्ह रोल म्हणू शकतो आपण कॉन्फ्लिक्टचा. जर निगेटिव्ह रोल्सचे कॅरेक्टर्स नसतील, सगळं व्यवस्थित चालू आहे, सगळं मजात चालू आहे, हसत खेळत चालू आहे, 10 मिनिट अर्धा तास बरं वाटेल. पण जेव्हा कोणी तर निगेटिव्ह रोलवाला येतो तेव्हाच आपल्याला स्टोरीमध्ये इंटरेस्ट निर्माण होतं. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अगेन नोवेल इज लँग्वेज स्टाईल. द लँग्वेज अँड द टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर्स फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स इज नोन ॲज स्टाईल. तर काय लँग्वेज म्हणजे काय, द लँग्वेज अँड द टेक्निक्स. कुठले वेगळे प्रकारचे टेक्निक्स वापरतो, जसे की आपण पोएम लिहिताना फिगर ऑफ स्पीच वापरतो किंवा पोएटिक डिव्हायसेस यूज करतो, काही फ्रेज यूज करतो लिहिताना, तर त्याचा वापर करून आपल्याला ते जे लँग्वेज आहे ते अजून चांगली करता येते किंवा नोवेलला अजून चांगलं बनवता येतं. सो द लँग्वेज अँड द टेक्निक यूज बाय द ऑथर फॉर द नरेशन इज नोन ॲज द स्टाईल. अँड ऑथर कॅन यूज एक्सटेन्सिव्ह वोकॅब्लरी, शब्दकोश. ही कॅन यूज एक्सटेन्सिव्ह, भरपूर वेगवेगळे शब्द वापरू शकतो. अँड हाय फ्रेजेस ऑर ही मे यूज अ लॅकॉनिक. लॅकॉनिक म्हणजे काय, अ शॉर्ट वर्ड्स, थोडक्यात. लॅकॉनिक मीन्स शॉर्ट वोकॅब्लरी. अँड ऑथर कॅन यूज एक्सटेन्सिव्ह वोकॅब्लरी, हाय फ्रेजेस, और ही मे बी लॅकॉनिक अँड वुड राईट ओनली टू द पॉईंट, और ही मे मिक्स्ड बोथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग हिज पर्पज. तर जे ते नोवेल आहे, जे कॅरेक्टर आहे, जे सेटिंग आहे, जे सीन चालू आहे, त्याच्या हिशोबाने तो काय वोकॅब्लरी एक्सटेन्सिव्ह वापरू शकतो किंवा थोडक्यातही सांगू शकतो. इट डिपेंड्स. और दोन्हीचं मिक्सर असू शकतं. ही मे यूज लिंग्विस्टिक डिव्हायसेस. ओके, लिंग्विस्टिक डिव्हायसेस मीन्स व्हॉट, वर्ड्स ऑर फ्रेज दॅट गिव्ह डिफरंट मिनिंग. वर्ड्स ऑर फ्रेज दॅट गिव्ह डिफरंट मिनिंग म्हणजे इडियम्स असतात आपण, किंवा म्हणतो फ्रेजेस असतात, प्रोवर्ब्स असतात, पोएटिक डिव्हायसेस असतात. ह्याचा वापर करून आपण त्याला अजून चांगलं बनवू शकतो. त्याच्यामुळे त्याचं टेक्स्चर चेंज होतं. म्हणजे टेक्स्चर म्हणजे त्याचं फिलिंग्स, प्रोव्हाइड डिफरंट फिलिंग्स टू इट. ऑल दीज फॅक्टर्स डिसाइड द टेक्स्चर ऑफ द नरेशन अँड क्रिएट अन इम्पॅक्ट ऑन द रीडर्स. नाव टाईप्स ऑफ नोवेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, इझी आहे, थोडक्यात आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे.
पाठांतर करायचं नाही पण लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, जेणेकरून आपल्याला मॅच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स वगैरे ते कामाला येतील. सो टाईप्स ऑफ नोवेल्स आर रिअलिस्टिक नोवेल, वास्तववादी नोवेल म्हणजे काय, हे जे कॉमन मॅन्स असतात, आपल्या दैनंदिन जीवनात जे घटना घडतात किंवा आपले जे फिलिंग्स असतात त्याच्या रिलेटेड कॉमन मॅन्सचे फिलिंग्स असतात. ओके, रिअलिस्टिक्स असतात, रिअलिस्टिक स्टोरी याच्यामध्ये असतात, त्याला रिअलिस्टिक नोवेल म्हणतो, वास्तववादी. रिअलिस्टिक नोवेल इज अ फिक्शन दॅट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रिअलिझम. रिअलिझम म्हणजे वास्तववादी. समटाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोवेल ऑफ मॅनर्स, नोवेल ऑफ शिष्टाचार, मॅनर्स म्हणजे. इट कॅन बी कॅरेक्टराइज बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर्स विथ मिक्स्ड मोटिव्ज दॅट आर रूटेड इन द सोशल क्लास. मोटिव्ज म्हणजे काय, हेतू. कॉम्प्लेक्स गुंतागुंतीचे कॅरेक्टर्स असतात आपल्या सोसायटीमध्ये, बरेच वेगळे प्रकारचे कॅरेक्टर्स असतात, माणसं असतात, तर त्यांच्या अवतीभोवती हे स्टोरीज रिव्हॉल्व करत असतं आणि त्यांचं काय हेतू असतं. तर जेणेकरून हे जे स्टोरी रीड करत असतो तो माणूस, तर त्याला वाटतं की आपल्याशी काहीतरी निगडीत आहे हे, कारण आपण या सोसायटीमध्येच राहत असतो. तर हे रिअलिस्टिक स्टोरीज असतात. सो दीज स्टोरीज कॅन बी कॅरेक्टराइज बाय कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर्स विथ मिक्स्ड मोटिव्स दॅट आर रूटेड इन द सोशल क्लास. The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo plausible and everyday experiences. Plausible म्हणजे काय, आपण त्याला म्हणू शकतो की रिझनेबल, कन्व्हिन्सिंग और बिलिव्हेबल. तर ह्यांच्यामध्ये बरेचसे ना असे एक्सपिरियन्सेस असतात जे की आपण बिलीव्ह करू शकतो, जे की रिझनेबल एक्सपिरियन्स असतात, जे की आपल्याला खरे वाटतात. सो फर्स्ट इज रिअलिस्टिक नोवेल, वास्तववादी. नेक्स्ट इज पिकॅरेस्क नोवेल. पिकॅरेस्क नोवेल्स म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो मी, असं लक्षात ठेवायचं, पिकॅरेस्क नोवेल म्हणजे एखादा बदमाश माणूस असेल त्याच्याविषयी साहस कथा असते, म्हणजे तोच त्यातला हिरो असतो, पण तो कसा असतो, साहसी असतो, थोडंसं विक्षिप्ती असतो तो, पण काय असतो, तो साहसी असतो आणि त्याच्याबद्दल स्टोरी असतात. फॉर एक्झाम्पल द पायरेट्स ऑफ द कॅरिबियन, ह्याच्यामध्ये काय, ते सगळे लोक एकदम विक्षिप्त आहेत. ते जे मोठी शिप असते, समंदर के लुटरे म्हणू शकतो आपण, ते बघा, ते काय आपल्यासारखे एकदम नीटनेटकेपणे राहतात असं नाही, पण त्यांच्यामध्ये कॅरेक्टर्स असतं, त्याच्यामध्ये एक हिरो असतं आणि त्याचे साहसी कथा असतात. ह्याला पिकॅरेस्क नोवेल म्हणतो आपण. ओके, पिकॅरेस्क. द वर्ड पिकॅरेस्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पॅनिश वर्ड पिकारो. इथं स्पॅनिश लक्षात ठेवायचं आहे. पिकॅरेस्क स्पॅनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स अ रग. रग मीन्स अ डिसहॉनेस्ट पर्सन. ओके, विक्षिप्त, डिसहॉनेस्ट, बदमाश माणूस आहे आणि त्याचे साहसाबद्दल ही कथा असते. अ पिकॅरेस्क नोव्हल नरेट्स द ॲडव्हेंचर ऑफ द प्रोटॅगोनिस्ट. प्रोटॅगोनिस्ट म्हणजे मेन कॅरेक्टर, हू इज अन एक्सेंट्रिक और डिसरेप्युटेबल पर्सन. एक्सेंट्रिक म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो क्रेझी, आउट ऑफ वे, विक्षिप्त. एक्सेंट्रिक, विक्षिप्त, आउट ऑफ वे, क्रेझी पर्सन. त्याचं चांगलं नाव सोसायटीमध्ये नाही आहे आणि त्याचं एपिसोडिक फॉर्ममध्ये, एपिसोडिक म्हणजे काय, सिरीज ऑफ इव्हेंट्स, सिरीज ऑफ इव्हेंट्समध्ये ते नोवेल लिहिलं जातं, साहस कथा. नेक्स्ट इज एव्हरीबडी नोज हिस्टॉरिकल नोवेल बेस्ड ऑन द हिस्ट्री. इतिहासावरती आधारित हे नोवेल्स असतात. हिस्टॉरिकल नोवेल इज अ नोवेल सेट इन अ पिरियड अर्लियर देन दॅट ऑफ रायटिंग, म्हणजे पूर्वीच्या काळातले नोवेल्स. मग आपण आलो होतो इपिस्टोलरी नोवेल. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, लेटर्स किंवा तुमचे जे डायरीज असतात, जे डायरी लिहिली जाते, त्याचा वापर करून हे नोवेल लिहिले जातं. एपिस्टोलरी मीन्स लेटर, असं लक्षात ठेवा. एपिस्टोलरी नोवेल, द वर्ड एपिस्टोलरी डिराइव्स फ्रॉम द लॅटिन वर्ड एपिस्टोला विच मीन्स अ लेटर. द एपिस्टोलरी नोवेल इज दॅट इन विच द रायटर प्रेझेंट्स द narrative through a series of correspondence or other documents. Although letters are most common basis of epistolary novel, diary entries are also popular form of this type. म्हणजे काय, जे डायरी एंट्री असतात, लेटर्स लिहिले असतात, तर हे स्टोरी एका डायरी किंवा लेटरच्या फॉर्ममध्येच आपल्यासमोर ठेवली जाते. तर दिस इज अन एपिस्टोलरी नोवेल. हे टाईप्स ऑफ नोवेल बघतोय. गोथिक नोवेल. गोथिक नोवेल म्हणजे भयपट म्हणा तुम्ही, आपण म्हणू शकतो याला. दहशत, गूढता, भयपट, रहस्यमय किंवा झपाटलेला, आपण याला काय म्हणतो, गोथिक नोवेल. भीतीदायक असतात हे गोथिक नोवेल. द नोवेल दॅट इन्क्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनॅचरल, डूम, डेथ और डिके. डूम म्हणजे काय,
तुम्हाला असं माहीत असतं की तुम्ही हे तुमचं मृत्यू तुम्ही टाळू शकत नाही. यू कॅनॉट अवॉइड द डेथ इन द फ्युचर, दॅट इज अ डूम वी कॉल. तर हे सगळे भयपट, भीती दाखवणारे नोवेल्स किंवा दहशत, रहस्यमयी, झपाटलेले हे जे असतात हे गोथिक नोवेल असतात. ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल एव्हरीबडी नोज. इट इज बेस्ड ऑन द रिअल लाईफ एक्सपिरियन्सेस ऑफ दी ऑथर हू इज रायटिंग. द ऑटोबायोग्राफिकल म्हणजे आत्मचरित्र. द ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल इज द नोवेल बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर. जो ऑथर लिहितोय त्याच्या लाईफवर बेस्ड असे नोवेल असतात. However, the author changes the place and names of the characters or even may change or avoid certain details of his life. आता इथं काय करतो तो ऑथर, स्वतःचं बायोग्राफी लिहित असताना तो काय करू शकतो, ते जे ठिकाणाचे नाव बदलू शकतो, स्वतःचे नाव बदलू शकतो, नेम्स ऑफ द कॅरेक्टर्स और इवन माय चेंज द नेम्स, चेंज ऑर अवॉइड सर्टन डिटेल. त्याचे जे काही लाईफबद्दलचे सर्टन डिटेल्स आहे तो त्याच्यामध्ये नमूद करणार नाही. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर व्हॉट ही इज गोइंग टू इन्क्लूड इन द नोवेल. बट ही कॅन चेंज द प्लेसेस अँड द नेम्स ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑल्सो. इट्स अप टू हिम. इट मे ऑर मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन. म्हणजे आयच नेहमी आयच असं नसतं. आय वॉज गोईंग असं काय गरज नाही आहे. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर. ॲलॉगॉरिकल नोवेल मीन्स वॉट? these are based on the morals, moral or hidden meaning. हे जेव्हा स्टोरी ॲलॉगॉरिकल नोवेल जेव्हा लिहिली जाते तर त्याच्यामध्ये एक मॉरल असतं, एक हिडन मिनिंग असतं. शक्यतो हे फोक टेल्स किंवा फेबल्स असतात. फोक टेल्स तर माहितीच आपल्याला, जे आपले आजी आजोबा वगैरे जे आपण जुन्या काळापासून जी स्टोरीज ऐकत आलेलो असतो, इथं असं घडलं तसं घडलं, त्याला फोक टेल्स म्हणतो. आणि फेबल्स म्हणजे काय? याच्यामध्ये शक्यतो हे ॲनिमल कॅरेक्टर्स असतात आणि त्या ॲनिमल कॅरेक्टर्समधून आपल्याला काहीतरी बोध दिला जातो, त्याला फेबल्स म्हणतात. म्हणजे ॲनिमल्स आर दी मेन कॅरेक्टर्स. ओके, जसं आपण ते एक जंगल बुक वगैरे म्हणू शकतो. त्या पिक्चरमध्ये बघा सगळे ॲनिमल कॅरेक्टर्स होते मॅक्झिमम सगळे, तो एक मुलगा सोडला तर, आणि त्यांना पण एक रूपरेखा दिली होती. तर ते पण ॲलॉगॉरिकल होऊ शकतं, पण त्यातून आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळतं. सो ॲलॉगरी इज अ शॉर्ट स्टोरी दॅट बिअर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मिनिंग. तर त्याच्यामध्ये दोन अर्थ निघू शकतात त्याच्यामध्ये. एक जो लिहिलेला आहे अर्थ आणि सिम्बॉलिक अर्थ. द सरफेस मिनिंग ऑफ सच नोवेल इज डिफरंट फ्रॉम द सिम्बॉलिक मिनिंग ऑफ इट. म्हणजे आपण जे वाचताना जे मिनिंग आपल्याला वाटतं ते वेगळं असतं आणि सिम्बॉलिक मिनिंग ॲक्च्युली ते कथानकामध्ये काय लिहिलेलं आहे हे वेगळंच असतं. त्यांना जे सांगा ते सिम्बॉलिझम असतं. So what it is given, the surface meaning, the original meaning of such, the surface meaning of वरच्यावर जे meaning आपल्याला वाचल्यानंतर कळतं ते, it is different from the symbolic meaning of it. The symbolic meaning of an allegory may be political, religious, historical or philosophical. म्हणजे ॲक्च्युली याच्यातून काहीतरी पॉलिटिकल मेसेज, रिलिजियस मेसेज, हिस्टॉरिकल किंवा फिलॉसॉफिकल मेसेज आपण डीप जर वाचलं आणि लक्षात घेतलं तर एक वेगळंच मिनिंग यातून आपल्याला दिलं जातं. वरचं मिनिंग वेगळं असतं, वाचल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की हे काहीतरी सिम्बॉलिझम, यांना काहीतरी दुसरंच सांगायचं आहे. युटोपियन, डिस्टोपियन नोवेल. युटोपियन मीन्स, युटोपियन आपण म्हणतो युटोपियन सोसायटी. आता युटोपियन म्हणजे काय? सगळं खूप चांगलं, एकदम परफेक्ट सोसायटी, आदर्श सोसायटी, जिचं सगळं आपल्याला जसं हवं तसं असतं, त्याला आपण युटोपियन शब्द वापरतो. युटोपिया इज अन इमॅजिनरी कम्युनिटी. बघा, इमॅजिनरी कम्युनिटीज म्हणणे, कारण सगळं परफेक्ट असं या जगात काहीच असू शकत नाही. पण असं म्हणतात, शक्यतो आपण म्हणतो वेस्टर्न सोसायटी हे युटोपियन सोसायटी आहे, कारण आपल्या हिशोबाने ते लोक समृद्धी आहे, पैसा आहे, खुश आहेत, पण त्यांच्यामध्ये पण काहीतरी उणीव आहेत. सो युटोपिया मीन्स परफेक्ट, आदर्श. युटोपिया इज अ इमॅजिनरी कम्युनिटी ऑर सोसायटी possessing the ideal qualities. It is a common literary theme, especially in science fiction or speculative fiction. विज्ञान कल्पना किंवा अनुमान. स्पेक्युलेटिव्ह मीन्स अनुमान लावणे, आणि फिक्शन म्हणजे कल्पना. सायकोलॉजिकल नोवेल. सायकोलॉजिकल म्हणजे मानसिक, याच्यावर बेस जो असतो याचा, तरी मानसिक परिस्थिती जी असते माणसाची त्याच्यावर असतं, मानसिक स्थिती, परिस्थिती म्हणण्यापेक्षा. सायकोलॉजिकल नोवेल इज द वर्क ऑफ फिक्शन, कल्पना इज अ वर्क ऑफ फिक्शन दॅट ट्रीट्स द इंटरनल लाईफ ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट और इवन द अदर कॅरेक्टर्स ॲज मच ॲज दी एक्सटर्नल फॅक्टर्स. तर ह्याच्यामध्ये बघा, सायकोलॉजी म्हणजे काय, आपलं मन आलं,
तर हे फिक्शन जेव्हा लिहिलं जातं तर त्याच्यामध्ये इंटरनल लाईफ ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट, म्हणजे तो आतून कसा विचार करतो, कसा आहे, काय त्याच्या मनात विचार चालू आहे, हे पण महत्त्व दिलं जातं. ऑर इवन द अदर कॅरेक्टर, दुसऱ्या कॅरेक्टरला पण तेवढंच महत्त्व दिलं जातं. आता तुम्हाला मगाशी म्हटलं होतं मी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतनाचा प्रवाह. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसचं सिम्पल गोष्ट लक्षात ठेवायची, स्टोरी चालत असते आणि अचानक त्या कॅरेक्टरच्या मनात काहीतरी विचार येतात आणि इमिडिएटली तो रायटर आहे तसंच तो विचार सगळे लिहून काढतात. स्टोरी चालू आहे आणि अचानकच मनात काहीतरी विचार सुरू होतात, चेतना निर्माण होतात त्याच्यामध्ये आणि आहे तसंच ते सगळे विचार लिहिले जातात. दॅट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रवाह. स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह. अ फ्लो ऑफ थॉट वी कॅन कॉल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइंड म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो की ज्याने ते नवीन सुरू केलं. ओके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सो इट वॉज कॉइंड कॉइंड म्हणजे काय, न्यू फ्रेज, ज्याने नवीन सुरुवात केली त्याची, दॅट इज अँड वी कॉल ॲज अन कॉइंड. सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज दॅट इज कॉइंड बाय विलियम जेम्स इन हिज ट्रीटीज म्हणजे करार म्हणू शकतो आपण त्याला, किंवा ग्रंथ पण म्हणू शकतो, असे दोन मिनिंग होतात, तर इथं ग्रंथच येईल. सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइंड बाय विलियम जेम्स इन हिज ट्रीटीज प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी इन 1890. इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स. आता इथं बघा पुढं काय दिलं, इन्सिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सिक्वेन्स ऑफ देअर ऑकरन्स. जसं जसं ते घटना घडत जातात किंवा त्या कॅरेक्टरच्या मनात जे विचार येतात तसं ते लिहिलं जातं. द नोवेलिस्ट नरेट्स देम ॲज दे एंटर द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर. नेक्स्ट इज बिल्डंग्स रोमन नोवेल. इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ. द जर्मन वर्ड बिल्डंग्स रोमन इंडिकेट्स द ग्रोथ. आता ग्रोथ कुठली बघा, द फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इज कन्सर्न विथ द ग्रोथ ऑफ द प्रोटॅगोनिस्ट माइंड, स्पिरिट अँड कॅरेक्टर्स फ्रॉम देअर चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. म्हणजे इथं बघा काय दिलं आहे, द फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, हे पण एक फिक्शनल बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी म्हणू शकतो आपण, इज कन्सर्न विथ द ग्रोथ ऑफ द प्रोटॅगोनिस्ट माइंड, स्पिरिट अँड कॅरेक्टर्स फ्रॉम देअर चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड. म्हणजे तो प्रोटॅगनिस्ट मेन कॅरेक्टर आहे, त्याचं मन, त्याची आत्मा आणि दुसरे जे कॅरेक्टर्स आहेत, तो लहानपणापासून ते मोठं होईपर्यंत त्या सगळ्यांचं ग्रोथ कसं झालेलं आहे ते त्याच्यामध्ये दाखवलं जातं. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century अ कल्ट ऑफ पल्प मॅगझिन बिकेम पॉप्युलर. अ कल्ट म्हणजे काय, आपण त्याला म्हणू शकतो, कल्ट इज समथिंग दॅट इज व्हेरी पॉप्युलर इन द सोसायटी, इट इज कॉल्ड ॲज अन कल्ट. सो पल्प मॅगझिन वेर व्हेरी मच पॉप्युलर. कारण ते हे मॅगझिन जे आहेत, पेपर्स जे आपण वापर करतो, आपण सध्या न्यूजपेपर वगैरे वापरतो, हे पल्पपासून तयार केले जातात. ओके, सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century अ कल्ट ऑफ पल्प मॅगझिन्स बिकम पॉप्युलर in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on a cheap pulp paper. हे जे पल्प पेपर आहे ते तेव्हा खूप कमी दरात मिळायला सुरुवात झाली आणि कमी रेट असल्यामुळं काय झालं की एक सामान्य माणूस पण त्याला विकत घेऊ शकला आणि सामान्य वर्ग हा खूप मोठा होता. इट वॉज अ मास. ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स बिलॉंग टू दी कॉमन मॅन वी कॅन कॉल इट. And as this paper was readily cheaply available, these people started reading it. Okay, so this is what given in this. These magazines became popular in which fantastic fiction of the general entertainment of the mass. तर हे कॉमन मॅनना जे एंटरटेन करू शकत असेल असे मॅगझिन्स लिहायला सुरुवात केली. And this was printed on the cheap pulp paper. The pulp fiction era provided a building ground for the डिटेक्टिव्ह अँड नोवेल्स अँड सायन्स फिक्शन. हे जे सामान्य माणूस होते, जे कॉमन मॅन होतं, त्यांना डिटेक्टिव्ह म्हणजे गुप्तहेर जे रहस्यकथा असतात ना, आपण त्याला म्हणतो, आपण त्याला डिटेक्टिव्ह, आणि सायन्स फिक्शन काल्पनिक विज्ञान, ह्याच्यावरती बेस ह्याच्यामध्ये हे कॉमन मॅनला इंटरेस्ट यायला लागलं आणि त्यांना जे इंटरेस्ट आहे तेच ह्यांना लिहावं लागतं कारण हेच मोठं वर्ग आहे. ओके, सो द पल्प फिक्शन इरा प्रोव्हाइडेड अ बिल्डिंग ग्राउंड फॉर द डिटेक्टिव्ह नोवेल्स अँड सायन्स फिक्शन. पल्प फिक्शन इरा खूप महत्त्वाचं आहे कारण पेपर इझिली अवेलेबल झालं म्हणून हे सामान्य माणूस घेऊ शकला म्हणून त्यांना जे आवडतं तेच लिहायला सुरुवात झाली आणि त्यांना काय आवडत होतं, डिटेक्टिव्ह अँड सायन्स फिक्शन.
तर सायन्स फिक्शन इज अ जनर ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह मीन्स अनुमान लावणे. सायन्समध्ये काय असतं, सायन्स फिक्शन म्हणजे काय, काल्पनिक. त्याच्यामध्ये अनुमान लावतो आणि काहीतरी आपण लिहितो, जसे की आता टाईम मशीन म्हणतो आपण, किंवा एलियन्स आहे म्हणतो, हे सगळं फिक्शनच आहे. ओके. Science fiction is the genre of speculative fiction dealing with imaginative concepts such as futuristic setting, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe. Parallel universe म्हणजे आपलं जे विश्व आहे तसंच अजून विश्व आहे कुठं ना कुठं, याच्यावरती बेस्ड असतात हे सगळे. अँड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाईफ. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाईफ म्हणजे काय, ह्याला आपण म्हणू शकतो आउटसाईड अर्थ, या पृथ्वीच्या बाहेर जे एक जीवन आहे असं आपण मानतो, हे सगळं फिक्शनच आहे, म्हणजे अनुमानित आहे हे. ह्याच्यावरती बेस्ड हे सायन्स फिक्शनचे नोवेल्स असतात. सायन्स फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर द पोटेन्शियल कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ सायंटिफिक अँड अदर इनोव्हेशन्स. सायन्स फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर द पोटेन्शियल कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ सायंटिफिक अँड अदर इनोव्हेशन्स. ओके. म्हणजे हे काय करतं, आपल्याला ज्ञानामध्ये भर पाडतं की जर असे हे गोष्टी काय घडले तर काय होऊ शकतं. बरोबर आहे ना, एलियन आले तर काय होईल, आपण टाईम ट्रॅव्हल केलं तर काय होईल, हे जे सगळे आहे हे जर झालं तर काय होईल मानव जातीला, हे सगळं हे याच्यामध्ये दाखवलं जातं. फ्रँकेस्टाईन बाय मेरी शेली, हे नाव विसरू नका, MCQजमध्ये कुठे येऊ शकतं हे. फ्रँकेस्टाईन बाय मॅरी शेली इज कन्सिडर्ड द फर्स्ट नोवेल बेस्ड ऑन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आधारावर जे पहिलं नोवेल लिहिलं गेलं ते कोणी लिहिलं, मॅरी शेली, आणि त्याचं नाव काय नोवेलचं, फ्रँकेस्टाईन हे नाव आहे. दिस इज द फर्स्ट नोवेल बेस्ड ऑन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. द जेनरा फ्लरिश्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th century. तर ते जे सायन्स फिक्शन आहे हे फ्लरिश कधी झालं, सेकंड हाफ ऑफ द 19th century. ना डिटेक्टिव्ह फिक्शन, मग मी तुम्हाला म्हणालं की हे जे कॉमन मॅन आहे, ओके, मिडल क्लास पीपल आहे, त्यांना काय आवडत होतं, डिटेक्टिव्ह आणि सायन्स फिक्शन. सायन्स फिक्शन आपण माहिती घेतली. आता डिटेक्टिव्ह फिक्शन म्हणजे काय, रहस्यकथा आपण त्याला म्हणू शकतो. डिटेक्टिव्ह फिक्शन इज अ सब जनरा ऑफ क्राईम फिक्शन. म्हणजे क्राईम फिक्शन जे आहे, क्राईम जे केले जातात त्याच्यावर आधारित आहे डिटेक्टिव्ह फिक्शन. सो डिटेक्टिव्ह फिक्शन इज अ सब जनरा ऑफ क्राईम फिक्शन अँड मिस्ट्री फिक्शन. गूढता असते ना काही स्टोरीजमध्ये, आपल्याला लवकर कळत नाही, त्याला मिस्ट्री म्हणतो, गूढता. सो क्राईम फिक्शन अँड मिस्ट्री फिक्शन हे यांचं हे सब जनर आहे, ह्याचं सब पार्ट आहे. सो डिटेक्टिव्ह फिक्शन इज अ सब जनर ऑफ क्राईम फिक्शन अँड मिस्ट्री फिक्शन इन विच अँड इन्व्हेस्टिगेटर ऑर अ डिटेक्टिव्ह, तपासनीस, इन्व्हेस्टिगेटर म्हणजे तपासनीस, ऑर अ डिटेक्टिव्ह म्हणजे गुप्तहेर, ऑर अ डिटेक्टिव्ह ऑर इन्व्हेस्टिगेटर इदर प्रोफेशनल ऑर अमॅचर इन्व्हेस्टिगेट्स अ क्राईम ऑफन अ मर्डर. म्हणजे डिटेक्टिव्ह फिक्शनमध्ये काय असतं, शक्यतो एक इन्व्हेस्टिगेटर असतो किंवा डिटेक्टिव्ह असतो, तो प्रोफेशनली असेल म्हणजे एकदम पूर्ण त्याचा अभ्यास करून तो करत असतो, किंवा अमेचर म्हणजे काय, इनएक्सपिरियन्स अनप्रोफेशनल, जास्त काय त्याला माहिती नसते त्याबद्दल, पण तरी पण तो डिटेक्टिव्हचे इन्व्हेस्टिगेटरचं काम करत असतो. आणि तो काम काय करतो, ही इन्व्हेस्टिगेट्स ऑफ अ क्राईम ऑर ऑफ अ मर्डर. So this is all information about the history of novel. Mainly I think so maybe a short note might be asked to you, or mainly MCQ type of question, true or false, match the following will be asked for you. So just prepare for it, read it, and have a nice day.